ओम शांति 9 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एठाको आत्म अनुभूति करिबा पाई आसीछ। तेणु तुमे निजको आत्मा मने करी परमात्मा पितांक ठारु शुण देही अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर। तुमे माने एठाको आत्म अनुभूति करिबा पाई आसीछ। तेणु तुमे निजको आत्मा मने करी परमात्मा पितांक ठारु शुण देही अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर। प्रश्न केबे केबे पिला मानंकु केही केही पचारुछंती तुमे आत्मार साक्षात्कार करिछ? तेबे तुमे सेमानंकु केउ उत्तर देब? केबे केबे पिला मानंकु केही केही पचारुछंती तुमे आत्मार साक्षात्कार करिछ? तेबे तुमे सेमानंकु केउ उत्तर देब? उत्तर सेमानंकु कुह हाँ मु आत्मार साक्षात्कार करिछि। आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हटे। आत्मारे ही भल बा मंद संस्कार रहिछि। आत्मार संपूर्ण ज्ञान एबे मते मिली जाइछि। जे पर्यंत आत्मार साक्षात्कार करि नथिली से पर्यंत देह अभिमानी थिली। एबे मते परमात्मा द्वारा ईश्वरानुभूति एवं आत्मानुभूति होई जाइछि। गीत ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने एही गीत को सुनिले आत्मिक पिला माने शरीर द्वारा कथा कहउछंती। एभली केही केबे कहिबे नाही जे आमे साधु संतंक पई जीवन देई देबु। पिला माने जानिछंती आमको बाबांक सहित घर को जीवार अछि। एही शरीर को छाड़ीबार अछि। सेथि पई कहउछंती जे एही शरीर को छाड़ी आमे बाबांक साथी रे चली जिबा। बाबा मध्य आसुछंती साथी रे नेई जिबा पई। एहा बहुत बुझीबार कथा। पिला माने डाकुछंती आम भली पतित मानकु आसी पवित्र कर। तेबे मु कोन करिबी? एठारे तो छाड़ी देई जिबी नाही। एही सारा दुनिया पतित अटे। तेणु एही पतित दुनियारू पवित्र दुनिया को नेई जिबा पई बाबा आसीछंती। आम आत्मा मानकु बाबा साथी रे नेई जिबे। एही सारा दुनिया ही बिकारी एकथा मध्य तुमे जानिछ। तुमे जदि काहाकु बिकारी पतित बोली कहिब तेबे बिगिड़ी जिबे। मनुष्य को बहुत कायदारे बुझाइबा को हेबो। केवल एक बाबांकर ही महिमा करिबा को हेबो। एबे तुम मानकु ज्ञान मिलिछि। बहुत भाबी चिंती कथा कहिबार अछि। जेउठी देखुछ ओलटा प्रश्न करूछंती तेबे कुह मु एते भल भाबरे जानि नाही। आमर बड़ भौणी आसिले उत्तर देबे। तुमे कहूछ शिव बाबा बुझाउछंती। भगवान वाच मनुष्य समस्ते पतित अटंती। भगवान तो पतित होई परिबे नाही। पतित पावन को समस्ते डाकुछंती कारण निजे पतित अटंती। देहधारी मानकु भगवान कुहा जाई परिबो नाही। भगवान निराकार शिवंकु ही कुहा जाउछि। शिवंकर मंदिर मध्य बहुत अछि। प्रथमे जदि एही गोटिए कथा को बुझी जिबे तेबे स्थायी भावरे रही परिबे। प्रथमे कुह शिव भगवान वाच। शिव बाबा कहउछंती जे केवल मते मने पकाओ। तांकर निजर शरीर नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य निजर सूक्ष्म शरीर अछि जहा कि स्पष्ट भावे देखि हेबो। शिव बाबा को देखि हेबो नाही। तांको ही कुहा जाउछि परम पिता परमात्मा। तुमे मध्य कहिब मो आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करुछि। तुमे निज आत्मार साक्षात्कार करिछ। भक्ति मार्ग रे साक्षात्कार करिबा पई नवदा भक्ति करिथांती। किंतु भक्ति मार्गर आत्मा केबे हेले आत्मार साक्षात्कार करि नाहंती। ताहा की प्रकार जिनिस एक कथा बिल्कुल जानि नाहंती। केवल कहउछंती आत्मा निराकार अटे। कथावार्ता तो आत्मा करि थाए। संस्कार मध्य आत्मा रे रही थाए। आत्मा बाहरी गला परे ना आत्मा ना शरीर कथा कहि परिबो। आत्मा बिना शरीर किछि भी करि परिबो नाही। प्रथमे तो आत्मा को जानिबा को हेबो। तेबे बाबांक द्वारा बाबांको जानि परिबे। आत्मा को परम पिता परमात्मांकर साक्षात्कार किपरि होई परिबो?
ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଚମକତା ହେ ଅଜବ ସିତାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ତାରକା ଚମକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣ। ଶୁଣିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ପରମାତ୍ମା ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ, ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି କର। ଆତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି କିପରି କରିବି? ଏକଥା କ'ଣ କାହାକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ସାରା ଅଭିନୟ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି? ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କେହି ବି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୁଁ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ ତେବେ ଯାଇ ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ। ଦୁନିଆକୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କେବେ ଆସିବେ, କିପରି ଆସି ବୁଝାଇବେ। ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ମତଭେଦରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ନା ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଏଭଳି କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆତ୍ମାକୁ ତେବେ ପତିତରୁ ପାବନ କିଏ କରିବ? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କିଏ କରିବ? ଆଉ କେହି ବି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କହୁଛ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ। ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ତ କରୁନାହଁ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି। କେହି ଯଦି ବିଶ୍ୱର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ହିଁ ନଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଥିବ ଯେ ଲଣ୍ଡନ କେଉଁଠି, ଆମେରିକା କେଉଁଠି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବସି ତାଙ୍କୁ ମାନଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ଏହି ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ କିପରି ପାଇଲେ? କ'ଣ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲେ? ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ହିଁ ସେତେବେଳେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ଜିତି ନେଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନା, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କୁଟୁମ୍ବ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଛି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଇଏ ହାତୀ, ଇଏ ଅମୁକ। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥରେ ତର୍କ ଆଦି କରିବେ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ବସିବେ ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ କରି ଚାଲିବେ। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳିଛି। କର୍ମର ଫଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶୁଣିଥାଏ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଅ।
ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏବେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତୁମର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମକୁ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ଏହି ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ତ ରାବଣର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଆମର ରାଜଧାନୀ କିପରି ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି କିପରି ତଳକୁ ଖସିଲେ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଆମକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛେ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ନ ହୋଇଛ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ତୁମେ ବିକର୍ମାଜିତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏହିପରି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି ତ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ, ଆଉ କେହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତର୍କ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କେହି ନା କେହି ବିଘ୍ନ ପକାଇଲା ବାଲା ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି, ତେବେ କହିବା ଦରକାର ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ବୁଝ। ଏଠିକାର ନିୟମ ରହିଛି ଯେ 7 ଦିନ ଭଟିରେ ରହି ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏହା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ଯାଉଛି, ତେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଡାକୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଣ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ନେବ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶର ସମୟ ଅଟେ। ବିନାଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାଇଦାରେ କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଗୀତା ସହିତ ଏହି କଥାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା। କେବଳ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତୁମେ କହୁଛ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାଗୀରଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚନା ରଚୁଛନ୍ତି ବା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବାର କଥା। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଗଙ୍ଗା ତ ଏହିଠାରେ ଅଛି।
ତୁମେ ପତିତ ପାବନ କହି ଡାକୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବେ। ପତିତ ପାବନ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ। ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ତ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛୁ। ବେହଦ୍ର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରି କରି କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ସହଜ କଥା। ଏହି କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ମୁରଲୀର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ନୋଟ୍ କରି ପୁଣି ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ କର ବା ନ କର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ ମିଳିଯାଇଛି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନମ୍ବର 1, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦମପତି ଭବ। ନମ୍ବର 1, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦମପତି ଭବ। ନମ୍ବର 1, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବିଜି ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ଉପାୟ ଜାଣିଥିବ। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉନଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବ। ଯେପରି ସେହି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ପଦମଗୁଣା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ରୋଜଗାର କରି ଦେଖାଅ, ତେବେ ଯାଇ ପଦମପତି ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଭଟକିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁମାନେ ମାଗିବାବାଲା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଗିବାବାଲା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ବାଲା ହିଁ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମର ଶରୀର ପଛକେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ। ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ।
ଯାହା ପାଖରେ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି କଥା ବଡ଼ ନୁହେଁ ଏବଂ ସଦା ସହଯୋଗୀ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।